हेलो एवरीवन वेलकम टू यूजीसी नेट हिस्ट्री क्लासेस 24। तो ये भिडियो आमी आलोचना करब बिहार स्टेट सिलेबास। ठीक है, जेटा आबार परीक्षा होबे शोना जाच्छे, नोटिस आसबे खूब ताड़ाताड़ी। तो देखो 9, 10, 11, 12 जे रयेछे ताते 9, 10 पेपर 1 और 9, 11, 12 रयेछे पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 दुटो पेपारेर जोन्नो किन्तु 150 नम्बर करे परीक्षा होबे। ओके, तो 11, 12 अर्थात पेपर 2 ते किरकम नाम्बार थाकबे, सबजेक्ट किरकम थाकबे सेगुलो एकटु बोले दिচ্ছি। सबजेक्टर होबे 100 नम्बर, अर्थात तुम हिस्ट्री থেকে परीक्षा দিচ্ছ, হিস্ট্রিতে তোমাকে 100 नम्बर परीक्षा দিতে হবে। প্লাস এদিকে রয়েছে টিচিং আর্টস অ্যান্ড স্কিলস। ওকে, তো দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ হিস্ট্রিতে 100 মার্কস রয়েছে আর এদিকে आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स, आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स रयेछे 50 मार्क्स। ओके, 50 नम्बर रयेछे एखाने। आर्ट ऑफ टीचिंग रयेछे 30 मार्क्स और अदर स्किले रयेछे 20 मार्क्स। এই তো টোটাল হয়ে গেল 150 मार्क्स। ओके, तो हिस्ट्री सबजेक्टे की सिलेबास থাকবে এটা 2023 এর, কিন্তু এটাই আশা করা যাচ্ছে এমনই থাকবে। ঠিক আছে, কোনো চেঞ্জেস হলে আমি ইনফরমেশন দিয়ে দেব। बिहार स्टेट फेज 2 एर जोन्नो सिलेबास। ठीक है, तो देखो एखाने प्राचीन भारत थेके थाकबे, अर्थात भारतेर इतिहास थाकबे, एर साथे फ्रेंच रिभलिउशन, सेकेंड वर्ल्ड वार एगुलो थाकबे। ठीक है, ताहले आमरा प्रथम थेके देखी। हरप्पान सिविलाइजेशन, हरप्पान सिविलाइजेशन यूनिट कत, यूनिट 1 हो जाबे एखाने। दि हरप्पान सिविलाइजेशन जिओग्राफिकल एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंट साइट्स। ठीक है, हरप्पार जे हरप्पा सभ्यतार जे विस्तृति, ठीक है, पाकिस्ताने कीरकम छिलो, तारपरे भारते कोन कोन राज्ये एर विस्तृति छिलो, तारपर इम्पोर्टेंट साइट्स गुरुत्वपूर्ण साइट्स लोथाल, धोलाभिरा, कालीबंगान, तारपर एदिके हरियाणाते जेगुलो रयेछे। ठीक है, तारपर पाकिस्तानेও কিছু রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে টু দ্য পয়েন্ট ইনফরমেশনস জেনে রাখতে হবে। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्राक्चार, सोसाइटी, इकोनमी, रिलिजियन, ताদের যে নগর পরিকল্পনা এবং তার পরিকাঠামো কীরকম ছিল এটাও জেনে রাখতে হবে। সোসাইটি সমাজ, ইকোনমি অর্থনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল সেটাও দেখে রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে ডিক্লাইন অফ দ্য হরপ্পান কালচার, হরপ্পা সভ্যতা যে রয়েছে এর পতন কিভাবে হয়ে গেল সেটিও দেখতে হবে। তো এটি নেট এক্সামেও পড়ছে, আবার এসএলএসটি এক্সাম দিতে গেলেও পড়বে। ঠিক আছে, आशा करी एगुलो पढ़ते कोनो असुविधा होबे ना। एरपर रयेछे मौर्य एम्पायर, अचिवमेंट्स अफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य किभाबे सिंहासने बसलेन, तार कृतित्व की छिलो, तार समय गुरुत्वपूर्ण की घटना घटेछिलो, तारपर तार समये कोन वैदेशिक पर्यटक भारतवर्षे एसेछिलेन, এই সমস্ত বিষয় এখানে পড়তে হবে। তারপর অশোক, सम्राट अशोकेर कथा पढ़तेई होबे, ना पढ़ले उपाय नेই। अशोके तो खूब गुरुत्वपूर्ण एक टपिक, नीचेई एक टपिक। ठीक है, अशोकास फरेन पलिसि एंड धर्म, धम्म जाके बला हच्छे। तारपर मौर्य, मौर्यान सोसाइटी, इकोनमी एंड आर्ट, मौर्य समाज, अर्थनीति, आर्ट केमन छिलो एगुलो देखते होबे। एडमिनिस्ट्रेशन, पुरो प्रशासन व्यवस्था पढ़ते होबे। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन, तो मौर्य साम्राज्य के पुरोटाई पढ़ते होबे, एकदम उत्थान थेके पतन पर्यन्त। नेक्स्ट देखो रेनेसांस, नवजागरण, एर कारण की, एर स्टेजगुलो की छिलो, एर नेचार प्रकृति की, एर इम्पैक्ट प्रभाव की, एटिओ जेने राखते होबे। इंडस्ट्रियल रिभलिउशन पढ़ते होबे, यूनिट 4 कजेस एंड इम्पैक्ट, कजेस एंड इम्पैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एखाने हर्षवर्धन पिरियडटाके এখানে আলাদা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো সোর্স কোন সোর্স থেকে পাওয়া যায়, তার কনকুইস্ট অ্যান্ড এক্সটেন্ট অফ এম্পায়ার, তারপর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসন। ওকে, नेक्स्ट
দি চোলাস, ক্যারিয়ার অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট অফ রাজরাজ অ্যান্ড রাজেন্দ্র চোলা। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক 985 থেকে 1014, 1014 রাসরাজ চোল, প্রথম রাসরাজ চোল তার টাইম পিরিয়ড। আর এদিকে 1014 বা 15 থেকে 1044, 1044। ঠিক আছে, তো রাজেন্দ্র চোলের যে অ্যাচিভমেন্টগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, এখানে মন্দির আসবে, তারপর জাভা এই কথাগুলো আসবে। ঠিক আছে, যেমনটা নেট এক্সামের জন্য এই রাজরাজ চোল অ্যান্ড রাজেন্দ্র চোল একটা গুরুত্বপূর্ণ আলাদা একটা গুরুত্ব রাখে এই টপিকটি। ঠিক আছে, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ম্যারিটাইম অ্যাক্টিভিটিস, সামুদ্রিক যে কার্যকলাপ সেটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এতে। ঠিক আছে, দি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন অফ 1789, তো এসএলএসটি মাদ্রাসা সার্ভিস এক্সামেও লাগে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো এর কজেস পড়তে হবে, নেচার পড়তে হবে, সিগনিফিকেন্স পড়তে হবে, কারণ প্রকৃতি কি সিগনিফিকেন্স ছিল, গুরুত্ব সেটি। অ্যাচিভমেন্টস অফ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি যে রয়েছে তার অ্যাচিভমেন্টসগুলো কি সেগুলো এখানে আলাদা ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ে রাখতে হবে। রেইন অফ টেরর, সন্ত্রাসের রাজত্ব, এটিও দেখে যেতে হবে। নেক্সট, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ইয়েস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে রয়েছে তার কজ অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট পুরোটাই দেখে যেতে হবে। এরপর আসো মিডিয়েভাল ইন্ডিয়ায়। মিডিয়েভাল ইন্ডিয়াটা কোথা থেকে পড়তে হবে? ইউনিট 9-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে, ইস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য দিল্লি সুলতানাত 1206 to 90, অর্থাৎ 1206 থেকে 1290 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইলতুৎমিশ বলবন। ইলতুৎমিশ বলবন, আমি যদি পারি তো ইলতুৎমিশ আর বলবনের উপর ভিডিও দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর তোমরা এগুলো দেখে যাবে, এখান থেকে কোশ্চেন্স তোমরা খুব সহজে কমন পাবে। ওকে, নেক্সট দেখো আকবর। আকবরের টাইম পিরিয়ড কি ছিল? রেস্টোরেশন অ্যান্ড এক্সপ্যানশন অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার। ওকে, আকবরের টাইম পিরিয়ড 1556 থেকে 1605 খ্রিস্টাব্দ, সম্পূর্ণটাই দেখে যেতে হবে। রিলেশনস উইথ দ্য রাজপুতস, রাজপুতদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা। রিলিজিয়াস পলিসি, আকবর কোন ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার ধর্মনীতি কীরকম ছিল, এটাকেও এখানে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর আসুন আকবর অ্যাজ এ ন্যাশনাল মোনার্ক, এটিও দেখতে হবে। নেক্সট, আধুনিক ভারতের কথা বললে এখানে ব্যাটেলস অফ পলাশি অ্যান্ড বক্সার, পলাশি এবং বক্সারের যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটার উপরেও গুরুত্ব দিতে হবে। সার্কামস্ট্যান্সেস, কজেস, সিগনিফিকেন্স। ওকে, 1857 সালের মহাবিদ্রোহ, এটি তো সব পরীক্ষার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, এটি অবশ্যই আসে। তো 1857 সালের যে মহাবিদ্রোহ রয়েছে ফ্রেন্ডস, তোমরা এটিকে একদম খুব ভালোভাবে পড়বে। ওকে, কজেস, নেচার অ্যান্ড ইফেক্টস, এর কারণ কি, এর নেচার, এর প্রকৃতি কেমন ছিল, তারপর ইফেক্টস কি, প্রভাব কি ছিল। ঠিক আছে, ইউনিট 13-এ রয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কথা বলা হচ্ছে এখানে। অরিজিন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, অরিজিন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস 1885 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তো সেটি এখানে দেখতে হবে। আর আর্লি ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টস, মডারেটর এক্সট্রিমিস্টস রিভলিউশন, চরমপন্থী নরমপন্থী যে বিপ্লবী তাদের কথাবার্তাও এখানে দেখতে হবে। নেক্সট রয়েছে ইউনিট 14-এ বলা হচ্ছে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টস, কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস। আচ্ছা, গান্ধীজির নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল সেটি দেখতে হবে। স্বরাজ্য দল দেখতে হবে। সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস, আইন অমান্য আন্দোলন। তারপর কমিউনালিজম, সাম্প্রদায়িকতা যে রয়েছে সেটি দেখতে হবে। ইউনিট 15-এ কি রয়েছে? ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড পার্টিশন, ক্যাবিনেট মিশন প্রপোজালস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট। এখানে অর্থাৎ ক্রিপস মিশন, ক্যাবিনেট ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা, পার্টিশন, তারপর এখানে ক্যাবিনেট মিশন যে প্রপোজালস রয়েছে, তারপর ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এখানে দেখতে হবে স্পেশালভাবে।
ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টস অ্যান্ড প্রিন্সলি এস্টেটস, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং প্রিন্সলি এস্টেটস যে রয়েছে সেগুলো এখানে দেখে যেতে হবে। ঠিক আছে, এই গেল হিস্ট্রি সিলেবাস। এটি বিহার স্টেটের জন্য কিন্তু, ঠিক আছে, এখানে 100 মার্কস থাকবে হিস্ট্রির উপরে, আর নেগেটিভ মার্কিং নেই, নো নেগেটিভ মার্কিং। ওকে, সিবিটি মোডে এক্সাম হবে কিন্তু, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। নেক্সট, সিলেবাস ফর আর্ট অফ টিচিং অ্যান্ড আদার স্কিলস স্টেট। তো দেখো এখানে ইউনিট 2তে কি রয়েছে, আর্ট অফ টিচিং আদার স্কিলস 50 মার্কস তো রয়েছে, প্রথমে বলেছি। অপশনস অর্থাৎ এতে এই নাম্বারে রয়েছে আর্ট অফ টিচিং, টিচিং অ্যান্ড লার্নিং, মিনিং, প্রসেস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স, টিচিং অবজেক্টিভস, ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভস, মিনিং অ্যান্ড টাইপস, ব্লুমস ট্যাক্সোনমি। তো এই যে ব্লুমস ট্যাক্সোনমি, টিচিং, লার্নিং, মিনিং, প্রসেস, এগুলো কিন্তু নেট এক্সামে রয়েছে। তো যারা নেট এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ বা নেট এক্সাম দিচ্ছিলে, তো তাদের একটু সুবিধাই হবে। আর যারা বিএড করেছো সেখানেও তো এই টপিকটি পড়ানো হয়েছে, ঠিক আছে, তো কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই, এখন একটু ভালোভাবে দেখে গেলেই হবে। টিচিং অবজেক্টিভস তো বলে দিলাম। নেক্সট 3 নম্বরে রয়েছে টিচিং মেথডস, টাইপস অফ ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মেরিট অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ মেথডস। লেসন প্ল্যানটা রয়েছে এখানে, টাইপস অফ ফরম্যাট অ্যান্ড ভ্যারিয়াস মডেল, মাইক্রো টিচিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনাল অ্যানালিসিস, ইফেক্টিভ ইকোসিস্টেম অফ ক্লাসরুম, টেক্সট বুক অ্যান্ড লাইব্রেরি, কোয়ালিটিস অফ টিচার, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। কিউরিকুলাম, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং টিচিং অ্যান্ড লার্নিং, টিচিং এইডস অ্যান্ড হ্যান্ডস অন লার্নিং, ঠিক আছে, এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো। তো এগুলো তোমরা নর্মালি দেখে যাবে, তাহলেই হয়ে যাবে। আর কিছু কিছু এখানে কমন সেন্স কোশ্চেন্স থাকে, আবার কনসেপ্ট ক্লিয়ারও করে রাখতে হবে, ঠিক আছে। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না, একটু ভালোভাবে দেখে গেলেই হবে। আর বিতে রয়েছে আদার স্কিলস, জেনারেল নলেজ থেকে 5 নম্বর, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপটিটিউড, লজিক্যাল রিজনিং, ঠিক আছে। তো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, তারপর এদিকে ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, লজিক্যাল রিজনিং, এখান থেকে তো নেট এক্সামে কিছু কোশ্চেন আসতে দেখা যায়, ঠিক আছে। আর তোমরা টাইম পাবে, তোমরা টাইমের মধ্যে প্রিপেয়ার্ড হও, যখন অ্যাপ্লাই শুরু হবে তখন আমি বলে দেবো। তার জন্য আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর কোনো কিছু জানার থাকলে তোমরা নিচে কমেন্টে করে রাখতে পারো, ঠিক আছে, আমি রিপ্লাই করে দেবো। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, টেক কেয়ার, সবাই খুব ভালোভাবে প্রিপারেশনস নাও, আগামী দিনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল।